جناب ڈاکٹر امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آج آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ موقع دیا بات کرنے کا. اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہوا، جس طرح آئین کو روندا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی MNS کو پارلیمنٹ ہاؤس کی گیٹ سے اٹھایا گیا، جس طرح ان کی تذلیل کی گئی، اور جس طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسدار ہے، آئین کو بھی پاؤں تلے روندا گیا، اس کی مثال پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. اور جو لوگ گرفتار ہوئی کل، ان کا گناہ صرف ایک گناہ تھا. ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے منتخب نمائندے تھے. انہوں نے الیکشن جیتا تھا، عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا. اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب اور خان صاحب کی نظریے کے ساتھی تھے. تو اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، میں آج کل کی کہوں گا، ہم نے تو بہت کوشش کی 5-6 مہینے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے جو ہماری حکومت ختم ہوئی تھی، جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم اس پہ تھوڑا سا پردہ ڈالیں تاکہ جو نفرت پاکستان فوج کے خلاف بن گئی ہے، جو ISI نے جو کچھ کیا تھا، میں یہ سب ایوان کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا، پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کا جو ایجنڈا ہے، وہ علی اعلان ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے. پاکستان کی بقا سالمیت پاکستانی فوج سے ان کے ساتھ منسلک ہے. لیکن پاکستان کی فوج میں اور ISI میں، MI میں ایسے لوگ ہیں جو ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، وہ فوج کا ایجنڈا نہیں ہے. ہم کبھی بھی اپنی فوج کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، لیکن ان فوجیوں کو جو بارڈر پہ لڑتے ہیں، ان فوجیوں کو جو اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے لڑتے ہیں. لیکن یہ جو چند لوگ ہیں، جو 1 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہے، جو بغض عمرانی میں مبتلا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان فوج کو بدنام کر رہے ہیں وردی پہن کر، جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، جس نے پوری 1.5 سال 2 سال پاکستان کی عوام کے خلاف جنہوں نے کارروائیاں کی، اور میں اس کی ایک کی ثبوت دوں گا. جناب اسپیکر صاحب، پچھلے جولائی کو 20-21 جولائی کو میرے گھر پہ ریڈ پڑتا ہے. اس میں نقاب پوش ISI کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں MI کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ریڈ جو ہے وہ پولیس اس کو جو ہے نا اس کو لیڈ کرتی ہے. DSP مجھے کہتا ہے اس کو بلاؤ، یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے کہتا ہے کہ منگورا سرکٹ ہاؤس سے یہ دیکھو مجھے میسیجز آ رہی ہے، مجھے گالیاں مل رہی ہے کہ ڈاکٹر امجد کے گھر میں گھس کے ان کی بیڈ روم کی تصاویر نکالو، ان کی خواتین کو بے عزت کرو، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ. اور جب میں وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں جو لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کی خواتین کے ساتھ میں اس طرح سلوک کروں گا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو ISI وہاں پہ بیٹھی ہے، اور یہ جو چند لوگ بیٹھی ہے، یہ اس لیے بیٹھی ہے کہ یہ ہماری خواتین کی بے عزتی کرے، یہ ہمارے بچوں کو اٹھائے. اور اسی رات 8 بجے میرا بیٹا اٹھایا جاتا ہے، اور اسپیکر صاحب اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر 11.5 سال ہے. مجھے بتاؤ، سیاست میں کر رہا ہوں، میرا بیٹا سیاست نہیں کرتا، وہ تو اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، 5ویں کلاس کا جماعت میں پڑھتا تھا. اچھا، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو اور میری حجرے سے
4-5 बंदों को और भी उठाया जाता है, और पुलिस जो रेड में शामिल होते हैं वो अलग कहती है, वो इल्जाम लगाते हैं कि हम ही ISI वाले हमारे साथ है, जो नकाबपोश है, जिन्होंने मास्क लगाई है, जो कपड़ों में आई है, ये जो है ISI के लोग हैं, उनसे जाके पूछे कि क्यों उन्होंने इसका नाम लिया, और उसको 11122 में डाला जाता है, और उसकी सर पे नकाब डाला जाता है मेरी बेटी की, और मेरी बेटी और मेरे साथ बार्गेनिंग होती है। मुझे अननोन नंबरों से कॉल आती है कि आप या सियासत छोड़ दे या खान को छोड़ दे, वरना आपकी बेटी को हम मार डालेंगे। मुझे बताओ, हमारी मुल्क की जो एजेंसियां, हमारी मुल्क की ये ISI की लोग, ये इसलिए बैठी है कि पॉलिटिशियन की नजरें को चेंज करे, ये इसलिए बैठी है कि हमारे ईमान को चेंज करे, ये इसलिए बैठी है कि हमारी वफादारी को चेंज करे। अगर उनका ये काम है तो बराए मेहरबानी बॉर्डर उनको छोड़ दे। अगर इनका ये काम है तो बराए मेहरबानी ये जो आप करोड़ों रुपए फंड्स लेते हैं अमन के नाम से, इसको छोड़ दे, ये काम शुरू करे। जनाब स्पीकर साहब, जब उनको उठाया जाता है और उसको लेके जाते हैं तो मेरे साथ अननोन नंबर्स पे बारगेन आता है, और CM साहब, गंडापुर साहब जो उस वक्त हमारी प्रेसिडेंट है, वो मेरे साथ मुसलसल राबिते में होता है। ये जो मौजूदा IG बैठा हुआ है, उनके साथ उसकी मैसेजेस होते हैं। आप भी मेरे पास उनकी मैसेजेस पड़े, अली अमीन साहब की, CM साहब की, कि उन्होंने उसे कहा कि आपकी घर में खवातीन नहीं है, आपकी बच्ची नहीं है, कि आप डॉक्टर अमजद का बेटा आपकी पुलिस की रेड में ISI वाली उठा के लेके गई है, और उनको धमकियां दे रही है कि अगर आपने पार्टी नहीं छोड़ी तो हम आपकी बेटी को मार डालेंगी। मुझे जब ये 4-5 दफा कॉल करते हैं, और मैं कहता हूं, अलग कहता हूं कि मेरी जो कन्वर्सेशन इनके साथ हुई है उसको पब्लिक किया जाए, ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं था। मैंने उस बंदे को कहा, और मैं जानता हूं कि कौन कौन वहां भी सर्किट हाउस में बैठे हैं, मैंने उसे कहा कि मेरे 3 बच्चे और भी है, उनको भी ले जाओ, उनकी सर काट दो, मेरे पाँव में राखी रख दो, तब भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपनी नजर को और अपनी ईमान को नहीं छोड़ूंगा। स्पीकर साहब, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इन्होंने जो किया है, ये इसराइल की फौज भी नहीं करती मुसलमानों के खिलाफ फलस्तीन में। इन्होंने जो, मैं नाम लेके कहता हूं कि ISI ने जो किया है, ये इसराइल की भी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमने सुना है तारीख की किताबों में कि इसराइल जब किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, तो वहां की बच्चों और खवातीन की तजलील करती है। तो मेरे ख्याल में उनका एजेंडा वही है जो इसराइल का एजेंडा है। और मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी फौज, पूरे ISI, पूरे MI के बारे में नहीं करता, क्योंकि इस फौज में मेरी भी चाची मामी और मेरी भी कजन है। इस फौज में, इस ईवान में भी बहुत से लोग बैठे हैं, उनकी भी रिश्तेदार इसमें बैठी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि जो भी पूंजी हमारे साथ मिलते हैं, वो कहता है 90% पूंजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरिए के साथ है। जनाब स्पीकर साहब, मुझे तवज्जो चाहता हूं स्पीकर साहब, मुझे 4:30 बजे कॉल आ जाती है उस अननोन नंबर से, और सबको पता है ये अननोन नंबर है, सबको मालूम है ना सबको कि कौन है। मुझे कॉल आ जाती है कि आप 3 सेकंड की वीडियो करें कि मैं सियासत नहीं करूंगा, बस ये बता दे। मैंने कहा कि इस तरह तो कभी नहीं हो सकता। कहते हैं, फिर मुझे कहा कि आपकी बेटी को हमने मार डाला। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मेरी बेटी को मार डाला, लेकिन मैं इसी से भी इंशाअल्लाह कमजोर नहीं होऊंगा और न मैं झुकूंगा। मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी नजरिए के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी ईमान के साथ, मैं अपनी ईमान को नहीं बेचूंगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहा, मैं झुका नहीं। उसके बाद मुझे 5:30 बजे मेरा बेटा मेरे घर पे आ जाता है, और मेरा बेटा मुझे कहता है क्योंकि वो बेचारा, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ था। वो कहता है कि ये मुसलसल मुझे कह रही थी कि आप अपनी वालिद से बात करें, लेकिन वो मेरे बेटे ने कहा कि मैं वालिद साहब के साथ बात नहीं करूंगा, छूटा था। ये मैं वो हकायक बता रहा हूं, मैं कुरान पे हाथ लेके ये सब कुछ आपको बता रहा हूं, और कुरान पे हाथ रख के मैं बता रहा हूं और रखूंगा भी कि ये जो मैं जो कह रहा हूं ये सच है। और मैं कहता हूं कि ये जो सारी सूबे और सारी पाकिस्तान की आवाम को
इन लोगों की जो चंद लोग हैं जिनका जाती एजेंडा है, इनकी अजाइम का पता चले कि इन लोगों की जाती अजाइम क्या है। इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, दूसरे दिन मेरी बहनोई को उसको बुलाया जाता है कि जाके डॉक्टर अमजद के घर में उनके खवातीन को कहो कि अभी तो हमने उसके बेटे को छोड़ा है, लेकिन इसकी बात अगर इसने अपना हुजरा नहीं छोड़ा, इसने खान के लिए आवाज नहीं छोड़ी, तो हम इसके खवातीन को उठा के उनकी बेहुरमती करेंगे, उनकी नाजेबा वीडियो बनाएंगे और उनको जो है हम वायरल करेंगे। तो ये भी मेरे पास एक सबूत है। तो मैं इन लोगों को बेनकाब करना चाहता हूं। मैंने कहा कि बहुत हो गया, बहुत हमने कंप्रोमाइज किया, इस असम्बलियों में बैठने का हमें कोई जरूरत ही नहीं है। इस असम्बलियों में हम आके अगर अपने बच्चों को और अपने अवाम को तहफ्फुज नहीं दे सकती, तो मेरे ख्याल में इस असेंबली में आके बैठना ये हमारे लिए बाइस शर्म है कि हम इस असेंबली में बैठे, हम इस असेंबली में आवाज भी उठाएंगे, इन लोगों को बेनकाब भी करेंगे। इन लोगों ने जो पाकिस्तान को 77 साल लूटा है और हमारी सियासतदानों को आपस में लड़ाया है, और हमें जो है ना पुख्तून और पंजाबी और बलूची और कश्मीरी के नाम पे लड़ाया है, इंशाअल्लाह और नहीं लड़ेंगे हम। ये जो ऐवान बैठी है, ये जो हमारी हुकूमत अरकान बैठी है और जो अपोजिशन वाली भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमने कुर्बानी देनी है, चाहे वो हमारी शहादत पे हो, चाहे वो हमारे नुकसान पे हो, चाहे वो हमारे खवातीन की बेइज्जती पे हो, ये करे अपना काम। लेकिन हमने इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये कुर्बानी इस ऐवान ने देनी है और हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अभी इसके बाद ना हम कंप्रोमाइज करेंगे। इसके बाद जो लोग इन चीजों में मुलविस है, जो गैर कानूनी कामों में मुलविस है, जो आईन को रोनते हुए इदारों में रह के आईन को रोनते हैं, हम इनको बेनकाब करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये परसों DGI SPR साहब ने कहा कि हम गैर सियासी लोग हैं, हमारा सियासत से कोई काम नहीं है। जो कल पार्लियामेंट में हुआ, ये मेरे अपोजिशन की दोस्त बैठे हैं सारी वहां भी PDM की शक्ल में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये ओन करते हैं कि ये हुकूमत वफाकी हुकूमत ने किया है? कल मेरे ख्याल में कोई भी ओन नहीं करेगा इनमें से कि ये वफाकी हुकूमत ने किया है। अगर वफाकी हुकूमत ने नहीं किया तो इनको भी थोड़ा सा जहमत करनी होगी, उनको भी अपने आप में थोड़ा सा करज लाना होगा। ये बताए कि जिन लोगों ने कल ये काम किया है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया है, ताकि ये लोग भी उनको बेनकाब करेंगे। अगर इस तरह नहीं है, हम ये कहते हैं कि वहां भी हमारी हुकूमत है, यहाँ KP में PTI की हुकूमत है, चलो PTI वाले जाने और उनका काम जाने। तो मेरे ख्याल में ये इस कौम के साथ ज्यादती है, इस मुल्क के साथ ज्यादती है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो हर बात पे आती है DGI SPR साहब और कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को डिफेंड करते हैं, कभी कहते हैं डॉलर नीचे गया, कभी कहते हैं ऊपर गया, कभी कहते हैं GDP ऊपर चला गया, कभी नीचे, यानी उनकी वकालत वो कर रहे हैं। तो ये सियासत नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये सियासत है कि ये क्या है कि रोज आप आके वफाकी हुकूमत को, हालांकि वफाकी हुकूमत तो इनकी बैसाखियों पे है, वफाकी हुकूमत का तो कोई रोल ही नहीं है सिवाय इफ्तिताओं की, सिवाय दौरों की। इसके अलावा इनका रोल क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक पूंजी बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है जो DC की कंट्रोल कर रहा है, AC बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। और शर्म की बात यह है कि हमारा जो पिछले DPO साहब था, उसको मैंने कहा कि आप क्यों इतनी नीचे चली गई? कहता है हमें तो कोई कैप्टन भी फोन नहीं करता, हमें तो सूबेदार फोन करता है और हमें हुक्म देता है कि जाके प्लानी के घर पे छापा मारो, कि जाके प्लानी के घर पे छापा मारो और उसकी बेइज्जती कराओ ताकि वो पार्टी छोड़ जाए। तो अगर एक DPO की और एक कमिश्नर की और एक DC की यही इज्जत रह गई है कि एक सूबेदार उनको डायरेक्शन देता है, तो मेरे ख्याल में उस DC को, उस DPO को, उस कमिश्नर को, उस DIG को, उसको शर्म आनी चाहिए, उसको ये नौकरी छोड़नी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, अल्लाह पाक ने हमें आजाद पैदा किया है, अल्लाह पाक ने हमें आजाद सोच दिया है। अल्लाह पाक भी हमारे साथ हिसाब किताब करेगा रोजी हशर के मैदान में कि आपको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया था, आपको मैंने अकल दी थी, आपको मैंने इख्तियार दिया था, आपने किस तरह इस्तेमाल किया, इसकी पूछ होगी। जाके किताबें पढ़े, जाके पूछ ले, उलमा से पूछ ले, इसी से हम सब से पूछ होगी। क्यों हम गुलाम फिर रहे हैं?
کیوں ہم یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں بھی غلام بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی غلام بیٹھے ہیں؟ تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اور ہم اس قوم کی جو تنزل ہے اس کی باقاعدہ طور اس میں ہم ملوث ہیں اگر ہم نہیں بولیں گے. اگر ہم ان لوگوں کو, جو بچی کچھ لوگ ہیں, جو ایک مٹھی پر لوگ ہیں, جس نے پاکستان فوج کو بھی بدنام کیا, جس نے اداروں کو بھی بدنام کیا, اور ان کی جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ذاتی مقاصد ہے اور ذاتی انا ہے, ذاتی بغض ہے, ایک بندے کے ساتھ ہے, ایک نظریے کے ساتھ ہے, حقیقی آزادی کے ساتھ ہے, ان کا جو بغض ہے, میں ان کو اگر ہم بے نقاب نہیں کریں گے, اور یہ اسمبلی کا فلور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سب اٹھ کے اب بولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے اوپر کتنے پریشرائز ہمیں کیا گیا, ہمارے اوپر کیا کیا بیتی. 6 دفعہ میں جناب اسپیکر صاحب جیل گیا ہوں. جیل میں بھی یہ جو جی آئی ٹی کے نام سے بنی تھی, یہ جو لوگ آتے تھے, آئی ایس آئی, ایم آئی اور کچھ اینٹی کرپشن کے لوگ, یہ ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے. اعلان کہتا ہوں, حلفیاً کہتا ہوں, میرے ساتھ جیل میں لیاقت صاحب تھی, شفیع اللہ خان تھی, ہمایون خان تھی, ان سے پوچھ لے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اس سپرڈنٹ کو بھی بلاؤ, جیل سپرنٹینڈنٹ کو, کہ اس کے سامنے وہ کہتی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کی کاغذات بھی ریجیکٹ ہوں گے, آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے, آپ کی جو آروز ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہوں گی. تو یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ ان کا کیا کام ہے کہ ایک آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر آ کے مجھے جیل میں دھمکیاں دیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ کو کہ اس کو ڈیتھ سیل میں ڈال دو کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتا. یہ ہم پہ گزری ہے, ہم بتائیں گے جناب اسپیکر صاحب, اس لیے بتائیں گے کہ یہ ہماری جو بچے ہیں, ہماری جو مستقبل ہے, ان کی بقا کا مسئلہ ہے, ان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم ان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اتنا ٹارچر کیا گیا ہے, ہمارے ایک ایک رکن کو جو یہاں پہ بیٹھا ہے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, ان کو بائی فورس ان سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے, اور ان کو لالچ بھی دی گئی ہے. مجھے خود لالچ دی گئی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کو یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے, اس طرح آپ کو الیکشن بھی جتوائیں گے. تو میرا تو جواب یہی تھا سیدھا سادہ کہ میں نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ میرے لیے نظریے کو چھوڑنا ایمان کی چھوڑنے کے مترادف ہے. تو اگر اور یہ جو نظریہ ہے خان صاحب کا, یہ میرے خیال میں ان سب لوگوں کی دل کی آواز ہے. یہ خان صاحب کا نظریہ تو ایک بات ہے, لیکن یہ ہماری دل کی آواز ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں, اس نظریے کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ, کہ وہ حق بھی ہے, وہ سچائی بھی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, میں نے جو باتیں کہی یہ سب ریکارڈ پہ ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی لوگوں نے ہمیں باقاعدہ ٹارچر کیا ہے, ہمارے خلاف انہوں نے چھاپے پڑوائی ہے, ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ہماری خواتین کی تذلیل کی ہے, اور آج ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے, کل پوری خیبر پختونخوا کی خواتین کی تذلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گے. اور ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے نا, وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے. جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا, وہ روکنا ہے. اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا, وہ ہاتھ ڈالنا ہے. اب ہم ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ, ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے, کیونکہ یہ ہماری ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہم ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں. اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم بھی ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے, کیونکہ آئین کو یہ نہیں مانتے. اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تو اسمبلی کی فلور پہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی آئین کو پھر نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اس آئین کے ذریعے, یہ اپنے بچوں کو پالتی بھی ہے, ان کو ہزاروں مربی بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی بات, ان کو پلاٹس بھی ملتی ہے, ان کو کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانے, ہم کیوں اس آئین کو مانے؟ پھر اس آئین میں امینڈمنٹ کرو, اس آئین میں کہو کہ یہ جو لوگ ہیں, یا عیسائی ہے یا پاکستانی فوج ہے, یا جو یہ بچے کچھ لوگ ہیں, ان کے لیے الگ کوئی شک ڈال دو کہ یہ سب گناہوں سے مبرہ ہے, یہ جو بھی کریں گے یہ کرے. تو ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو کریں گے, پھر نہیں کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ حقائق تھی جو میں نے بیان کی. میں اپنے سارے ایوان کو کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے, ان کا باقاعدہ نام لے لے,
تاکہ یہ لوگ بے نقاب ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا ہے اس سیاست کی خاطر، اس ضد اور انا کی خاطر. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، شکریہ.